اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے صوفی احمد رضا خان زندہ باد۔ حق 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 بریلی والا سونا، بریلی والا سونا، مجدد اعظم سونا، مجدد اعظم سونا، احمد رضا سونا، احمد رضا سونا، بریلی والا سونا۔ ہلو السلام علیکم جی، کون بھائی جان؟ حافظ عبد الرحمان۔ حافظ عبد الرحمان، ہاں، کہاں سے حضرت؟ گجرات۔ گجرات۔ آپ کا مسلک؟ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت۔ پہچان؟ پہچان جی، علماء دیوبند۔ اچھا اچھا، جی فرمائیے۔ بس خیریت سے۔ الحمدللہ۔ اور آپ کا کیا ہے؟ جی، آپ کا کیا ہے مسلک؟ مسلک اہل سنت، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، پہچان میری بریلی شریف سے، مسلک اعلی حضرت۔ اور آپ جی، کا علماء دیوبند کے مطابق کیا عقیدہ ہے؟ علماء دیوبند کے 4 علماء، ہاں، دیوبند کے 4 علماء دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں خارج ہے؟ کون سے کتاب سے حاضر ہے؟ غصے میں لگ رہے ہو، ہاں، غصے میں لگ رہے ہو، غصے والوں سے میں بات نہیں کرتا۔ نہیں، ہم غصے میں نہیں بات کر رہے۔ جی، غصے میں لگ رہے ہو مجھے۔ ہاں، ہم غصے میں نہیں بات کر رہے۔ اچھا، کون سے 4 علماء؟ مولوی اشرف تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امیٹھوی۔ ہاں نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، بولیے بولیے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی، ہاں خلیل احمد امیٹھوی، ہاں ٹھیک ہے؟ ہاں 4 ہیں، اشرف تھانوی، نانوتوی، گنگوہی، امیٹھوی۔ ہاں، یہ 4 اکابر دیوبند کے کافر ہیں۔ اچھا، جی کافر ہے؟ جی، یہ کافر ہے؟ ہاں، کدھر سے کافر ہے؟ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کی شان میں توہین کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں، ہاں ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ لوگ کافر ہیں۔ اب دوسری بات یہ رہی کہ جن باتوں کا انکار یہ لوگ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے تعلق سے کر دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں، ساری باتیں اپنے بزرگوں کے لیے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ ان کی منافقت ہے، یہ ان کے دل میں بغض ہے انبیاء سے۔ ہاں جی، ہاں، یعنی کوئی ڈاؤٹ؟ یہ کافر ہے۔ کسی کو کافر بولنا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کسی کافر کو کافر کہنا ہی مسلمان ہے، ایمان بچانا ہے۔ ہاں کسی کافر کو ہاں مسلمان ماننا یہ اپنے ایمان کو گواہ دینا ہے، اپنے آپ کو کافر کر لینا ہے۔ سمجھے میری بات؟ یہ ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟ چلیے، ہم آپ سے انشاءاللہ شام کو بات کرتا ہوں۔ میں نہیں کروں گا، کال بھی نہیں کریے گا۔ کریں گے، ابھی بات کرنا ہو تو کرو، ورنہ کال نہیں کرنا بھول کے۔ کال کریں گے، نہ، یوٹیوب پہ ایسی باتیں نہیں کروں گا، آنا چاہیے۔ نہیں کروں گا، نہیں کریں گے نا؟ نہ۔ ہم تو علماء کرام کو دیتا ہوں یہ نمبر۔ علماء اکرام کو کیوں دو گے بھائی؟ دیں گے نا ہم۔ نہ، مت دینا۔ کیوں نہیں دیں گے؟ نہ، چپ ڈرتے کیوں ہو؟ ابھی لائن پہ لو اپنے علماء کو، ابھی ہم جاتے ہیں نا، ابھی لائن پہ لو، جاتے کہاں کو؟ ہم جاتے ہیں علماء کرام کہاں؟ کے پاس۔ ارے جانے دو، جائیے، ایسے جائیے بات کرتے ہوئے، جانے دو۔ ہاں جائیے بات کرتے ہوئے، پہنچیے جلدی سے، فوراً سے پہلے۔ اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنے دیوبندیوں کو ذلیل و رسوا کرانے کے لیے تمہارے دل میں ایک جذبہ اٹھا ہے، جاؤ کیا؟ جلدی جاؤ، پہنچو جلدی۔ بس بس فاتحہ کرو، درود کرو۔ الحمدللہ، یہ مومنوں کی قسمت میں ہے۔ تم جو ہے الیاس کاندھلوی کی نانی کے لیٹرین کے پوترے جو ہے نا، خوب سونگ دوا کے، بدتمیزی مت کر، دیکھ ادھر ادھر مت جا، بالکل مولوی کے پاس جا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر ادھر بات مت کر۔ ارے بھائی، تیری باتوں کا جواب تو دینا ہوگا، کیونکہ میں نور حسن ہوں۔
اور نور حسن سے دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی کی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مجھ سے آ کے بات کر لے. سمجھا؟ بھاگ گیا کیا؟ ارے بھاگ گیا ٹھیک ہے. ہاں بھاگ گیا ٹھیک ہے. ہاں گیا. ارے یار لان تو دیتے تعلیم کو تو لان لیتے ایک دم ہی. ارے یہ بھڑبھڑیے ہیں حضرت, ان چلے کے پلوں سے کچھ ہونے والا تھوڑی ہے, خالی گیدڑ بھٹکی. اس لیے تو میں نے منع کرا کہ نہیں کال مت کرنا, میں عالم کو نمبر دوں گا, میں نے کہا مت دینا. کون سا عالم کو کون سا عالم کو جو بھی ہو, دیوبند کے مولوی بھی میرا فون کاٹ دیتے, بہانے بازی کرتے اور تحریریں لکھ کے ڈالتے ہیں میرے نام سے کہ نور حسن بریلوی ہے کوئی, اگر یہ کسی کے پاس کال کرے اور اس نمبر سے کسی کے پاس کال آ جائے تو برائے مہربانی اس کا کال مت اٹھانا. دہشت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے, اور یہ آیا ہے چلے کا پلہ مجھے بتانے کے لیے. حافظ قاری بتا رہا تھا نا, وہ قاری حافظ عبد الرحمان جن عبد الرحیم ایسی کچھ بتا رہا. عبد الرحمان جانتا کچھ نہیں پاتا کرے جاؤ. ایسا ہے یہ نئے لوگ جو ہے نا, جو مجھے پہلی بار سنتے ہیں, پہلی بار جو ہے ان کے دل پاس آڈیو پہنچتی ہے, تو یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار ڈرائیور ہے اور یہ ہمارے عالم سے بات کرے گا, ہمارے عالم کو کافر کہہ دیتا ہے. یہ پتا نہیں ہے کہ کہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں, انجانے میں آ جاتے ہیں ایسے لوگ. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, مجھ سے یا سامنے والے سے جس کو آپ نے لائن پہ لیا ہوا ہے؟ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کا نام؟ ہمارا نام عبد الرحمان. سامنے لائن پہ کون ہے؟ ہاں لائن پر کون ہے؟ لائن پہ آپ ہے. جس کو آپ نے لائن پر لیا ہے, جو آپ کے ساتھ لائن پر ہیں, وہ مفتی ہیں, مولوی ہیں, مفکر ہیں, محدث ہیں, مجدد ہیں آپ کی جماعت کے, وہ کون ہیں؟ ان سے بات کرائیے آپ میری. ہم آپ سے بات کرائیں گے نا. میں آپ سے بات کروں گا ہی نہیں, ان سے بات کرائیے. آپ کو اگر بات کرنی ہوتی تو کال کاٹ کے نہیں جاتے آپ. ہم آپ سے بات کریں گے. میں نہیں کروں گا آپ سے بات نا, ان سے بات کرائیے جو آپ اپنے مفتی کو لے کے آئیں. آپ نے کہا تھا نا, سنیے پہلے, اگر آپ یوٹیوب پہ غلط وہاں سے کرو گے نا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. کتنے برے ہیں آپ؟ زیادہ بھاشا مت کرو. کتنے برے ہیں بتائیے نا, کتنے برے ہیں. زیادہ بھاشا مت کرو. اچھا کہاں سے ہو آپ؟ گجرات سے. مجھے تو نہیں لگ رہی آپ کی گجرات کی بھاشا بہاری بھاشا لگ رہی ہے. ہم بہاری نہیں. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ گجرات کے رہنے والے. صحیح میں؟ ہاں صحیح میں. تو بہار کی اور گجرات کی بھاشا کیا بالکل سیم ہے کیا؟ سیم ہے. سیم ہے؟ سیم ہی ہے. نہیں, آپ چاہے بھلے ہی گجرات میں تم نے اپنا گھر بنا لیا ہو, مگر آپ کی بھاشا بہار کی ہے. خدا کی قسم کھا کے بولو تم بہار کے رہنے والے نہیں ہو. ہم گجرات کے ہیں. بہار دیکھیے, اب آپ گجرات میں رہ رہے ہو, آپ کا وہاں پر پہچان پتر ہر ایک چیز. بولو 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 بولو, کیا بولے؟ کیا چیز, کیا گجرات سے کیا بولو نا, آپ کیا بول رہے ہو؟ ابھی کچھ کہہ رہے تھے کہ میں گجرات کا, پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے تھے آپ. کیا بول رہے تھے؟ بولیے آپ کیا بول رہے ہیں؟ مطلب پیدائش, آپ کی پیدائش, آپ کے باپ دادا کی پیدائش گجرات کی ہے. آپ کی بھاشا جو یوٹیوب پہ چل رہے ہیں نا, سب سن رہا ہوں. اچھی بات ہے, سنتے رہیے. ہاں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا. سامنے آ جاؤ. پھر ہاں آپ سے بات چیت کر لیا جائے گا. ایسے ہی کرو فون پہ. فون پہ نہیں کیا جائے گا. اور جو آپ کے بزرگ ہیں جس کو آپ نے لائن پہ لیا ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہاں ان سے ہی بات کراؤ میری. کون ہے مفتی ہیں, ڈر کیوں رہے ہیں تمہارے مفتی صاحب؟ مفتی صاحب ڈر نہیں رہے, فون اٹھائے نا ابھی مفتی صاحب, تو آپ سے میں بات کراتا ہوں. نہیں, لائن پر ہے کوئی جناب, ٹینشن مت لیجیے. کون ہے, کہاں کے؟ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ جی ہاں, مجھے نہیں پتا کیا بات ہے, انہوں نے مجھے کال کیا ہے. اچھا. اور یہ پوچھنے لگے کہ دیوبند کے عالموں کو آپ کیا مانتے ہو, تو میں نے بتا دیا جو میرا عقیدہ ہے, میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک. میں نے کہا دیوبند کے 4 اکابر کافر ہیں. اب انہوں نے کہا کون کون, تو میں نے کہا مولوی اشرف علی تھانوی,
मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी कासिम नानोतवी, खलील अहमद अमेठवी। तब ये आपके पास आए, बोले मैं अपने मुफ्ती साहब के पास जाता हूँ तो मैं आपकी बात कराऊंगा। मैं मुफ्ती साहब नहीं हूँ, उसका मामू बोल रहा हूँ, मैं मुफ्ती साहब नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मामू बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो इनको कहो कि ये धमकियां ना दें मुझे, ठीक है? ये धमकियां मुझे बहुत सुनने मिलती हैं। ये चूतिया है, चूतिया। चूतिया समझते हैं? जी जी समझता हूँ। हाँ, ये चूतिया तो है। ये धमकी दे रहे हैं मुझे कि हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चूतिया है। इसके जैसा चूतिया मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारा जो अकीदा हो या तुम्हारा जो अमल हो, तुम अपने अमल पे कायम रखो। जी किसी के फिरके में या किसी के भी मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। ये एक बार तो कॉल कट करके फरार हो गए। यही मैंने- चीज मैं समझाता हूँ, और यही चीज में हम भी वो उसी चीज पे चलते हैं। हम अपना अकीदा जो है अपने अकीदे पे चलते हैं, बाकी जो अल्लाह रसूल होगा, जो होगा वो देखा जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए भाई, आप इनके मामू हैं जी सर, तो मामू। आप इनके ही हक में बोलेंगे, मेरे हक में नहीं बोलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, मगर नहीं, हम इंसाफ के हक में हाँ हाँ, बोलते हैं। जी जी जी, हाँ जहाँ हाँ, जहाँ इंसाफ की बातें आ जाती है, जहाँ किताब और हदीस की बातें आ जाती है, हम वहाँ पे बोलते हैं। जी माशाल्लाह। और हम ना किसी एक फिरके को लेके चलते हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम पूरा देवबंदी हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि हम पूरा बरेलवी है। जी जो अकीदा हमें सही लगता है वो अकीदे पे हम चलने के लिए मुस्तफिक रहते हैं हमेशा। जी, मगर मैं यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहूंगा। जी सर, समझाइए। देवबंद के जितने भी अकाबिर हैं, देवबंद के जितने भी उलमा हैं, जी जी, इन्होंने हमारे उलमा के ताल्लुक से झूठ गढ़ा, झूठ लिखा। जब हम उन चीजों की इनसे दलील मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, तो देते नहीं। मगर हम जो इनके उलमा की खुराफात दिखलाते हैं कि तुम्हारे उलमा ने ये तौहीन की है, तुम्हारे उलमा ने ये तौहीन की है, तुम्हारे उलमा ने ये तौहीन की है, जी ठीक है? तो ये उन बातों को देखकर भी अनदेखा करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? अब है ना? ये हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, ना जी। हम आलिम है, ना हम मुफ्ती जी। है। हम नॉर्मल से एक इंसान, हाँ। आम आदमी समझते हैं। जी। हम आम आदमी हैं। हजरत मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। जी आपको अपने वालिद से मोहब्बत है तो उनकी आप तारीफ करेंगे। जी जी आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो उनकी तारीफ करेंगे। जी, बेशक बेशक। मोहम्मद है ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उनके उम्मती हैं। उनकी बेशक। वजह से तो हम मुसलमान हुए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार हम तो उनके हजरत। उम्मती हैं। अब ये देवबंदी जमात जो है, जी ये सिर्फ देवबंद के उलमा की तारीफ करते हैं, और जितने भी अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं ना, जी जितने भी वली हैं, जी उन सब की शान व अज़मत घटाने के लिए जी। ये एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, उनके कमाल को। अच्छा, आपके पास अगर कोई ऐसी अगर किताब हो तो हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। हम व्हाट्सएप नंबर अपना दे रहे हैं। इंशाल्लाह हो सकेगा, अगर अल्लाह ने अगर तौफीक दी हो तो हम भी आपके हिसाब से चलने लगे। अगर कोई ऐसी किताब हो जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुकाने के लिए या वलियों को झुकाने के लिए ऐसी कोई अगर किताब अगर लिखी हुई हो, तो मतलब अशरफ अली थानवी की तरफ से या देवबंद की तरफ से हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमें अगर तौफीक अगर मिलेगी, हम सही अकीदे पे चलने लगेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आपकी बात को मैंने सुना, मैं चंद बातें आपको बताना चाहूंगा। जी, हम एक मिनट हजरत। हाँ, एक मिनट। हमारी क्या है ना, हम सबूत मांगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ आपको। कोई किताब हो बता दीजिए। हाँ, हम किताबों के नाम बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, किताबों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और उससे ज्यादा हकीकत, जी आप नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उस पर जो गुफ्तगू होती है देवबंद के मुफ्तियों से, जी जो मैं इनका कुफ्र इनके गले में, इनके मुफ्ती के मुंह से डलवाता हूं, जो इनकी मुफ्ती की जबान से उगला जाता है कुफ्र, जिस चीज को ये बरेलवियों के लिए शिर्क कहते हैं, कुफ्र कहते हैं, बिदत कहते हैं, ना जाने क्या क्या इल्जाम लगाते हैं। ये जो भी इल्जाम लगाते हुए आते हैं, वही इल्जाम। हजरत सुना, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं आलिम नहीं हूँ, जी मैं आलिम नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा एक आम आदमी हूँ। जी 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 हाँ, तो इनके मुफ्ती से जो मेरी गुफ्तगू होती है, उससे ज्यादा असर पड़ेगा आपको। किताबें भी मैं आपको बताता हूँ अब, ठीक है? अब मैं आपको किताब बताता हूँ। पहली किताब जिसने हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाया, इस्लामी आतंकवाद किताब है, जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान। हकीकत में तफ़वियतुल ईमान, जिसने ईमान को फौत किया, मुसलमानों के ईमान को जिसने बर्बाद किया। जी तक़वियतुल ईमान नाम समझ में आ गया होगा।
है ना। अभी ताबू उसको हम पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ हाँ, मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि कुछ किताबें बताइए, जी है ना, तो मैं आपको पहचान बता दूं ताकि आप खरीद लें कहीं से भी, और आप उसमें तहकीक करें, और गैर आलिम को वो पढ़ने की इजाजत भी नहीं है। नहीं, हम पढ़ते हैं, हम कोई भी किताब हम पढ़ लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आम आदमी हर बात को नहीं समझ सकता, है ना। खैर दूसरी किताब फतावा रशीदिया, ठीक है। तीसरी किताब तज़किरतुर रशीद। तो अच्छा, उसमें चौथे हजरत सुने ना, मैं बता रहा हूँ, आप खामोशी से सुने। एक बात हम पूछ रहे हैं, आप किताब का नाम गिना रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा कौन सा कोई भी ऐसा मतलब हो कि क्या उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ है? अच्छा ये बताइए भाईजान जी, मेरा, और एक बात मैं यहाँ कह दूं बताने से पहले, मेरा जहाँ तक अकीदा है भाई, मैं दोनों मसलक के मतलब बयानात सुनता हूँ, और देखिए मैं बता दूं, आपके बाप दादा पहले सुन्नी हनफी बरेलवी थे, फातिहा दरूद नियाज वाले थे। ये तो किसी किताब में जाहिर नहीं है कि फातिहा देना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान और हदीस से जाहिर। अच्छा एक मिनट, अभी साबित कर देता हूँ कुरान पाक से। फातिहा कुरान से शुरू, कुरान जो है फातिहा से शुरू है। सूरह फातिहा नाम है उसका। हाँ हाँ हाँ, सूरह फातिहा नाम है, तो फातिहा में सूरह फातिहा ही पढ़ी जाती है जनाब, और फातिहा कहते हैं दुआ को। फातिहा तो अच्छा ठीक है, चलो हम पंचवक्त नमाजी पढ़ते हैं, जैसे अगर हम मान लो पंचवक्त नमाजी है, तो इसका मतलब है हम पांचों टाइम हम फातिहा पढ़ते हैं या? अच्छा ये फातिहा जो करते हैं खाना रखकर, अच्छा ये खाना रखकर जो फातिहा करते हैं, ये जायज है, नाजायज है, दुरुस्त है, हराम है, शिर्क है, क्या है? इसको हमें नहीं मालूम है, हमें इतना मालूम है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके हम उम्मती हैं, उन्होंने नहीं ना कभी फातिहा दिया है। मैं सबूत देता हूँ, ना वो इस अकीदे पे चले, मैं सबूत देता हूँ। नहीं मानते हैं। एक जंग से वापस हो रहे थे जी, सहाबा इकराम को भूख लगने लगी, जी, ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ जिसके पास जो भी हो। जी, सारा खाने पीने का सामान इकट्ठा किया गया। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, कुछ पढ़ा, तो हुजूर जो पढ़ेंगे वो कुरानी तो पढ़ेंगे ना, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे ना, अल्लाह से दुआ करेंगे ना। सुनिए एक मिनट, ये जो आप सुना वो छोड़ दीजिए, नहीं दूध थी, अरे दूध का नहीं है ना, दूध में पूरे सहाबा पी गए, और क्या बोलते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पिए, उसमें से जर्रा बराबर भी कम नहीं हुआ, और सबका पेट भर गया था। माशाल्लाह, आपने मेरे नबी का कमाल बयान किया, बड़ी खुशी हुई हजरत भाई। मगर मैं ये वाली बात नहीं बता रहा हूँ आपको, हम भी उनके उम्मती हैं, हम भी पढ़ते, जो भी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाएगा, हम उसका गर्दना अलग कर देंगे। आप सुन नहीं रहे हैं भाईजान, वही तो हम बोल रहे हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक खिलाफत भी नहीं सुन सकते हैं, मैं समझा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से हमारे अल्लाह ने ये दुनिया कायम किया। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाए होते तो ये दुनिया कायम ना होती। अच्छा ये बताइए भाईजान, जी जी, अगर मैं ये कहूँ जी, नमाज में आपकी औलाद को, या नमाज में मुझे आपका ख्याल आ जाए और मौलवी अशरफ अली थानवी का ख्याल आ जाए, जी, तो ये मौलवी अशरफ अली थानवी का ख्याल लाना और आपका ख्याल लाना नमाज में ऐसा है कि गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर, नमाज ही नहीं होगी। मैंने क्या कहा पहले वो समझो। जी, नमाज में मुझे आपका और आपके थानवी जी का जैसे ख्याल आ गया, जी, और मैंने अपना अकीदा ये बनाया कि नमाज में थानवी जी का ख्याल लाना, ठीक है, ऐसा है जैसे गधे और बैल का जो ख्याल आया ना, जी, जी, वो तो चलेगा, जी, मगर आपका ख्याल नहीं चलेगा, थानवी जी का ख्याल नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ख्याल, थानवी जी का ख्याल गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है, बुरा है। जी, ये मैंने बात अच्छी कही या बुरी कही, और ये बात मैंने मोहब्बत में कही है या नफरत में कही है? भाई मैं आलिम नहीं हूँ, मैं यार आपको सोच लेना चाहिए, कहाँ गधे और बैल का ख्याल और कहाँ एक इंसान का ख्याल जो अशरफुल मखलूकात है। लेकिन सुनिए तो, इतना मैं जानता हूँ कि हम जिस मदरसे में पढ़ते थे, या हमारा जिस मदरसे से रिलेशन था, हमने गुजरात से मतलब पढ़ा हुआ है, 1 साल 2 साल जो भी पढ़ा है, वहाँ पे सिखाया जाता है चारों इमामों की मतलब बातों पे अमल करना, या चारों इमामों को मानना, ना कि एक इमाम पे मतलब एक ही इमाम के किताबों पे चलना, या एक ही इमाम को मानना।
یہ سب ہمارے مدرسے میں نہیں سکھایا گیا ہے. یہاں تک یہ بولا گیا ہے کہ چاروں امام کو ماننا اور چاروں اماموں کی کتابوں کی مطلب فالوور کرنا. مطلب غلطی کر گئے آپ بولنے میں, جی آپ بولنے میں غلطی کر گئے. ہم پڑھے لکھ بولے تو نا ہم آپ کو, ہم نہ عالم ہے نہ ہم کچھ ہے, ہم نارمل سے ایک انسان ہیں نہ ہم کو آپ تہذیب پڑھنا بھی بتا رہے ہیں, مدرسے کا بھی نام لے رہے ہیں, پھر آپ عام آدمی بھی بتا رہے ہیں, سمجھ میں بات کچھ ہم نہیں آ بول رہی. تو رہے ہیں نا, ہم 1-2 سال خالی نارمل سے پڑھے لکھے اچھا ٹھیک ہے, اور سنیے, ہم کو مدارس چھوڑے ہوئے 6-7 سال ہو گیا اور ہم کام دھندے میں بھی جٹ گئے ہیں, اس لیے ہم کو یہ سب کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے. سنیے بولنے میں آپ نے کیا غلطی کی وہ بتا دوں. جی آپ نے جو یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ چاروں اماموں کی بات کو مانو, چاروں اماموں کے مسئلے پر عمل کرو, جی مگر ایسا نہیں ہے. چاروں امام برحق ہیں, چاروں امام مومن ہیں, چاروں اماموں کا جی جو ہے آپ کو ادب کرنا ہے, مگر چاروں اماموں کے مسئلے پر آپ عمل نہیں کر سکتے. آپ ایک ہی امام کے مسئلے پر عمل کرو گے. جیسے ہم حنفی ہیں جی تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے مسائل کو فالو کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سر پہ اگر ایک انگلی بھی بھگا کے رکھ لیں یا ایک ہاتھ پھیر دیں, جی ٹھیک ہے, تھوڑے سے سر پہ اگر پھیر دیں, خالی تھوڑے سے بال بھیگ جائیں جی تو ان کا مسا ہو گیا. جی مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں چوتھائی سر کا مسا جو ہے وہ فرض ہے, جی سمجھے, جی جی پورے سر کا سنت ہے. ان کے یہاں اگر تھوڑا سا بھی مطلب بال بھیگ گئے بال تو ان کا یہاں جو ہے مسا ہو جاتا ہے. تو بتائیے کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا وہ مسا ہوا؟ نہیں نہیں. اس لیے ہم چاروں امام کے مسئلے مسائل پر عمل نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں مطلب ایک ہی امام کی پیروی کرنی ہوگی. سمجھے حضرت؟ ہاں ہاں سمجھ گئے. ہاں, تو یہ جو آپ کا بھانجا ہے اس کو آپ سمجھائیے, بتائیے, اور اس کو کہو کہ دھمکی دینا بند کر دے, ٹھیک ہے. اور اس کو بول دو کہ تو کیا, تیرے بڑے بڑے مفتیوں کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے, زمین کھسک جاتی ہے نور حسن سے بات کر کے. جی ہاں, دنیا دیوبندیت کے تمام دیوبندیوں کو میں چیلنج کر کے بیٹھا ہوں. کسی دیوبندی عورت نے ابھی تک ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو ہم کو غلط ثابت کر دے. ہم کو جو یہ لوگ مشرک کہتے ہیں, بدعتی کہتے ہیں, گمراہ کہتے ہیں, نہ جانے کن کن القابوں سے ہم کو نوازتے ہیں, ہمت نہیں ہے. چاہے وہ بریلوی کا فرقت کا ہو یا دیوبندی فرقت کا ہو, ایک مومن کو دوسرے مومن کو غلط بات کہنا یا اس کو گالی دینا وہ اپنے ذہنم میں ایک کیڑا پیدا کرنے کے برابر ہے. دیکھیے میں یہاں ایک آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن بیانات میں سنتے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کو تکلیف دینا یا کسی وجہ سے گالی دینا یہ ایک گناہ کی علامت ہے. یہ جو دیوبندی حضرات ہیں, ٹھیک ہے, ان کے 4 اکابر ہیں, جی مولوی اشرف تھانوی, مولوی قاسم نانوتوی, مولوی رشید احمد گنگوئی, مولوی خلیل احمد امیٹبی, جی ٹھیک ہے. یہ چاروں کے چاروں دائرہ اسلام سے خارج ہیں, باہر ہیں, یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, کافر ہیں. تو یہ اپنے مفتی کے پاس بھاگے تھے, انہوں نے کہا کہ کیسے کافر ہیں. اس کا فیصلہ تو ہمارے نبی محمد اللہ تعالیٰ کریں گے نا. آپ بھی کر دیں گے, آپ بھی کر دیں گے. ابھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتابوں میں 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا, 72 نہیں 73. ہاں 73 میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا, نہ ہی کسی سنی کا نام لیا گیا ہے, نہ ہی کسی وہابی کا نام لیا گیا ہے, نہ ہی کسی دیوبندی کا نام لیا گیا ہے, بلکہ یہ کہا گیا ہے جو قرآن اور حدیث سے عمل کرے گا, صحیح عقائد پہ چلے گا, وہ جنتی ہے. نہیں جناب, یہ نہیں کہا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا, نقش قدم پہ اور قرآن اور حدیث پہ. قرآن سنیے تو, جب نقش قدم آ گیا, ایک منٹ, صحابہ کرام اتنا کیوں بول رہے ہو؟ جو جملے ہیں ان کو استعمال کرو نا. بھائی ہم بسم اللہ, بات کرنے ما انا علیہ واصحابی, اس کا مطلب کیا ہوا ذرا بتائیں. ہم پڑھے نہیں ہیں یار. تو پھر حضور یہی تو دیکھیے,
جب صحابہ اکرام سے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں 72 فرقے جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ حق پر ہے اور قیامت تک حق پر رہے گا. جی ٹھیک ہے، ایک فرقہ قیامت تک حق پر رہے گا. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہوگی، ہم پہچانیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرے گا، جی ہے نا، وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ طبقہ، وہ قافلہ حق پر ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے. جی جی اب مجھے یہ بتا دیجئے، اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی کے علاوہ کوئی ایک ایسا فرقہ لے کے آئیے، کوئی ایسی جماعت لے کے آئیے، کوئی ایسا طبقہ لے کے آئیے جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کہیں نہ کہیں توہین نہ کرتا ہو. کیا یہ بتائیے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کا غیب حاصل نہیں؟ اس کا مطلب بھائی آپ تو دنیا سے ہی دعوے کر کے جا رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں. الحمدللہ ہم جنتی ہیں، ہم گناہ کی سزا پانے کے بعد الحمدللہ جنت میں جائیں گے، مگر وہابی دیوبندی تھانوی جی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ تھانوی جی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب کی طرح بتایا، میرے اور آپ کے علم غیب کی طرح بتایا، پاگلوں اور بچوں کے علم غیب کی طرح بتایا. بتائیے کیا میرے نبی کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسا آپ کو اور مجھے، جانوروں اور پاگلوں کو، دیوانوں کو؟ بتاؤ. اب ہم عالم نہیں ہے بھائی، ہم تو ہر وقت، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا ہر وقت اپنے جاہلیت پن کے لیے معافی مانگا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے کوئی بھی گناہ کی ہوئی ہو، یا اللہ ہمیں معاف کرتے، ہم تو بے بس ہیں. اچھا یہ بتائیے بھائی، نہیں آتا ہے، ہم تو اگر سامنے اگر آئے ہیں تو یا اللہ ہمیں نہ سمجھ نہ گوار سمجھ کے ہمیں معاف کرتے، ہمیں بخش دے بس. اچھا آپ نے ایک جملہ بولا کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئی ہو جی ہمیں معاف کر دے، تو یہ بھاشا ہے آپ کی بہار سائڈ کی ہے؟ نہیں بہار سائڈ کی نہیں، ہم اتر پردیش کے ہیں، الہ آباد کے. الہ آباد کے نا؟ جی. اور یہ آپ کا بھانجا؟ یہ بھی ہے، بھانجا بھی الہ آباد کے. یہ بھی الہ آباد کا ہے؟ اچھا ادھر کی بھاشا ایسے ہی ہے کیا؟ ہاں یہاں کی بھاشا ایسے ہی ہے. اچھا انہوں نے ابھی مجھے جھوٹ بولا کہ میں یہی کا رہنے والا ہوں، گجرات کا ہی رہنے والا ہوں. نہیں گجرات پڑھائی لکھائی کی ہے، گجرات میں گھر بھی ہے اپنا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں مانتا ہوں، میں نے ان کو پہلے ہی بولا کہ تمہارا گھر ہو سکتا ہے. رہنے والا بھی وہیں کا ہے، وہاں پہ خود کا اپنا گھر ور بنا ہوا ہے. مطلب ہم لوگ یہاں کے الہ آباد کے ہیں، گجرات میں وہاں پہ ہم لوگ آم کا سیزن کرتے ہیں، تو وہیں پہ اپنا گھر ور سب بنا دیے ہیں، وہیں پہ. جی مگر آپ کی جو بھاشا ہے نا وہ ادھر سائڈ کی ہے، ادھر سے ملتی ہے. میں نے اس لیے ان کو کہا میں بریلی شریف کے پاس رامپور سے ہوں. اچھا جی تو یہ مجھے دھمکی دے رہے تھے. چلو بھائی اس کے طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے. کوئی بات نہیں یار، میں ان چیزوں کو، ہر ایک مومن کو معاف کر دینا یہ ہماری، دیکھیے آپ انجان ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے، آپ انجان ہیں، ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، دیوبندیوں کے ناپاک اور گندے عقیدے سے خبردار نہیں ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے، علم ہو جائے، تو ان کو آپ جوتیوں سے اتنا ماریں گے کہ ان کے سر پہ ایک بال نہیں چھوڑیں گے آپ. لیکن بھائی ابھی ہم بھی تبلیغ میں جاتے ہیں یا اجتماعوں میں بیٹھتے ہیں، تو ایسی ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ شرکت یا یہ غلط ہو سکتا ہے. سن لیجئے، غلط میں بتاؤں گا نا. دیکھیے سنتے جیسے آپ بول رہے ہیں، سنیں سر، آپ جیسے بول رہے ہیں کہ نبیوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بولتے ہیں، تو اس طریقے سے ابھی ہمارے سامنے موضوع نہیں آیا ہے، نہیں تو ہم فرقہ بھی بدل لیتے. ہم سنیے بریلوی بن جاتے، کیونکہ ہم نا ان سب چیزوں میں کھوج کرنے میں بہت آگے ہیں، کیونکہ دیکھتے رہتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، عقیدوں پہ چلتے رہتے ہیں، تو گھومنا ٹہلنا اپنا سب میں، مطلب ہم کیا ہے نا، ہم جس جگہ ہم رہتے ہیں نا، ہم پونا میں رہتے ہیں، تو ہمارا رہنا سہنا نا، مطلب بریلوی کے مسجدوں میں نماز پڑھنا، ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا سب ہمارا دونوں جگہ ہے. مطلب ایک جگہ پہ نہیں ہے، دونوں جگہ اٹھنا بیٹھنا نماز پڑھنا ہر ایک طریقہ دونوں طرف ہے. اس لیے ہم کبھی بھی ایک فرقت کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں جو ہمیں صحیح لگتا ہے. ہم اللہ ہمیں معاف کرے بس. دیکھیے بھائی جان، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے ناپاک عقیدے سے، ہم ہزاروں پہ بھی جاتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن کیا ہے اپنے طریقے سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو سکھایا گیا، بتایا گیا، تو وہی تو آپ کریں گے نا.
समझ गए? बाकी जो है अल्लाह से माफी मांगते रहते हैं, अल्लाह अगर ये भी फिरकत अगर गलत हो माफ कर देना, बस हम तेरे नबी के उम्मती है, तेरे देखिए नबी देखिए की सुनिए कलमा पढ़ने सुनिए वाले सुनिए हैं, देखिए बस सुनिए, अब हमें मैं माफ बताऊं, कर देना। देखिए सुनिए, ये लोग जमात में नमाज के नाम पे बुला के लेके जाते हैं, हम्म। मगर इन लोगों पर नमाज फर्ज नहीं है, तौबा फर्ज है, क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं, ठीक है, इनकी नमाज ही नहीं होती। इसका फैसला हमारा अल्लाह करेगा। मैं अभी करवा दूंगा आपको, मगर आप किसी जगह टिके भी तो कम से कम। इसका फैसला हमारा आप इधर उधर भागते जा रहे हैं, मैं हर चीज भूलता चला जा रहा हूँ पीछे पीछे, आप इतना बोल जाते हैं कि मैं सुनते सुनते भूल ही जाता हूँ। नहीं सर, इस जगह पे रुकें तो कम से जिस कम, जगह आप मुझसे कहें कि साबित करो। बात गलत लगेगी हम बोल देंगे, क्योंकि देखो भाई हम भी आते जाते रहे, हम आपको बोले ना हम दोनों जगह आना जाना हमारा रहता है, इसलिए हमारा दिल नहीं मान रहा है कि वो गलत हो सकते हैं। अगर गलत अगर होंगे भी तो इसका फैसला हम दुनियावी एतबार से हम एक छोटे से ना अल्लाह के सामने एक चींटी बराबर बंदे, हम किसी भी मुसलमान को हम ये नहीं कह सकते कि तू वहाबी है, तू जन्नती है, हम दुनिया में फैसला नहीं करते। हमारे नबी ने पहले आप मेरी बात को तो सुनो, अपने सुपर फास्ट ट्रेन चलाए जा रहे हो यार तुम, नहीं सुपर फास्ट ट्रेन मत चलाओ, मैंने जो कहा उसको साबित करूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, हो सकता है हम सही अकीदे पे आ मेरा जाएं। नंबर इनसे ले लीजिएगा आप अब मेरी बात सुने। जी जी। इन देवबंदियों का ये अकीदा है, इनकी किताब है जिसका नाम है सिरात मुस्तकीम, लिखने वाले का नाम है मौलवी इस्माइल देलवी, जिसकी किताब तदबियतुल ईमान है। जी जी। उस सिरात मुस्तकीम में लिखा कि नमाज में माज़अल्लाह के जुमले तो बड़े खतरनाक है, ठीक है, मगर मैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जी इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को माज़अल्लाह ज़िना के वसवसे से जी। और बीबी से हमबिस्ती के वसवसे से, बैल और गधे के वसवसे से बदतर बताया। अगर ये समझे? अकीदा होगा तो ये बहुत गलत अकीदा है, और इस अकीदे को हम फॉलो नहीं करते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ आप अनजान हो। हम कह रहे हैं ना भाई, अगर ये अकीदा होगा तो हम ना जो किताब लिखा होगा ना उसको हम 4 गाली देंगे साथी का, अगर उसका नंबर मिल जाए। या अरे वो तो मर गया यार, बालाकोट के लोगों ने उसे कत्ल कर दिया, नंबर कहां से मिलेगा आपको उसका? मगर इन देवबंदियों का यही अकीदा है, समझे? इन्होंने माज़अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर बताया, और ताजीम की नियत से अगर कोई बुजुर्गों का ख्याल ले आए नमाज में तो उसको शिर्क बताया। क्या माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना शिर्क है? बताइए जनाब। हेलो। भाई हम आपको बताए ना, हम ना आलिम है ना नहीं, इतना तो बता सकते हैं ना कि हुजूर का ख्याल नमाज में आता है कि नहीं आता, हर मोमिन हुजूर को सलाम करता है या नहीं करता? इन लोगों पर नमाज फर्ज नहीं है, तौबा फर्ज है, ठीक है? इन लोगों की नमाज ही नहीं है तो इनके साथ नमाज पढ़ने से फायदा क्या है? मैं तो ये बोल रहा हूँ। ये लोग मुसलमानों को मिठाई के चक्कर में जहर देते हैं, नमाज के आड़ में काफिर बनाते हैं, ऐसा तो अभी नमाज के आड़ में गुमराह करते हैं। देखिए आप, अरे यार मेरी बात सुनो, चोर चोरी करने जाता है, अरे सुनो तो, चोर चोरी करने जाता है तो क्या आवाज करके जाता है? ऐसा तो नहीं है। पत्ता भी अगर खटक जाता है ना तो चोर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्या नहीं यार कौन जाएगा? हमारा सीधा कहना है भाई, देखो आप बरेलवी हैं तो आप बरेलवी के हक में बोलेंगे, अगर हम देवबंदी है तो हम यार तो भाई मैं अपने नबी के हक में बोलता हूँ यार, बरेलवी। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, हमारे नबी की हक में बोल रहा हूँ। तो यार आप अपने नबी के हक में बोलते तो काफिर नहीं कहते कि साले का जिसका कमीने का जो अकीदा है वो काफिर है, मुसलमान नहीं है? आपने तो कुछ भी नहीं कहा, अगर आप अपने नबी के हक में बोलेंगे तो। अरे जो खुद कह रहा है कि बुजुर्गों का ख्याल ताजीम के साथ, ताजीम की नियत से नमाज में लाना ये शिर्क की तरफ ले जाता है, तो ये लोग तो मुशरिक हो गए वहाबी देवबंदी, क्योंकि ये लोग हर नमाज में 5 वक्त जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार जो है सलाम करते हैं नमाज में, और अदब की नियत से करते हैं, और अगर अदब की नियत से नहीं करते, एहतराम की नियत से नहीं करते तो ये जो है काफिर हैं, क्योंकि हुजूर का ख्याल बेअदबी से लाना, नमाज में हो या नमाज से बाहर, समझे? हुजूर की बेअदबी, जर्रा बराबर अदना सी बेअदबी, ये कुफ्र है। जी जी कुफ्र है। तो ये तो दोनों सूरतों में काफिर हैं, बेईमान हैं। करो फैसला।
इंशाअल्लाह हम बातें करेंगे अगर इस अकायद ये आपके भांजे साहब कह रहे थे कि मैं अपने मुफ्ती साहब से बात कराऊंगा, तो इनका जो सबसे बड़ा देवबंदियों का मुफ्ती हो उसको ले आए मेरे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सामने दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। अगर इन्हें अपने नबी से मोहब्बत है वाकई और देवबंदी शैतानों से मोहब्बत नहीं है, ठीक है, जी जी या फिर ये फैसला करें कि देवबंदियों से इन्हें ज्यादा मोहब्बत है और नबी से कम मोहब्बत है, तब भी ये इस्लाम। चलो चलो इंशाअल्लाह आपसे हमसे इंशाअल्लाह बराबर संपर्क होता है। देखिए आप नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ठीक है, उस पे आप खुद ही अपने कानों से इन मुफ्तियों के ताल्लुक से जो भी मेरी बहसों मुबाहिसा होती है, जी। ठीक है, जिस तरह आपसे गुफ्तगू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मौलाना की नाम बताया आपने? मैंने मौलाना का नाम नहीं बताया, मैंने एक चैनल का नाम बताया है, नूर हसन रजवी नेटवर्क। अच्छा अच्छा, हाँ ये मेरे ही नाम से है। हाँ हाँ, दुनियाई देवबंदियत में खलबली मचा दी है इस चैनल ने, समझे भाईजान। इसीलिए आपके भांजे के पेट में थोड़ा सा ऐठन मरोड़ शुरू हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो ये मेरे पास कॉल कर बैठे अनजाने में, धोखे में। ये जानते नहीं है कि ये नूर हसन है क्या। अच्छा 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 जी, ये बड़े ताव में आए थे, गुस्से में बात कर रहे थे शुरू में। मैंने कहा यार ऐसे बात मत करो, गुस्से में लग रहे हो। हाँ 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 असल में मैं भी जिस तरह का सामने से बात करता है ना बंदा, उसी तरह से मैं बात करता हूँ। अगर कोई प्यार से बात करता है तो मैं प्यार से बात करता हूँ, कोई अगर बदतमीजी से बात करता है तो भाई मैं भी एक आम आदमी हूँ। समझे हजरत। जी जी तो यार मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी कभी कभार गुस्से में आ जाता हूँ। हाँ चलो ठीक है ठीक है साहब, शुक्रिया।